خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 5واں اجلاس سال 2023-24 کے لیے گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری۔ کابینہ اجلاس میں پنجاب میں اسپیشل سپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی بھی منظوری۔ بچوں پر ظلم و زیادتی کے مقدمات کا تیز ترین ٹرائل کر کے ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، اجلاس کا احوال بتائیے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 5واں اجلاس ہوا، جس میں سال 2023-24 کے لیے گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پنجاب میں اسپیشل سپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ریپ اور بچوں پر ظلم زیادتی کے مقدمات کا تیز ترین ٹرائل کر کے منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسپیشل کورٹ قائم کرنے پر بریفنگ دی گئی کہ حد کے عزت کے قانون میں ترمیم کی جائے گی۔ منظوری کے لیے جلد پنجاب اسمبلی میں یہ ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ حد کے عزت کیس میں 90 دن میں ڈگری اور 180 دن میں ٹرائل ختم کرنا ہوگا۔ جھوٹ بولنے اور جھوٹے الزام کی کلچر کو بدلنا ہوگا، یہ کہنا تھا مریم نواز شریف کا۔ جبکہ حد کے عزت نوٹس بڑے اخبارات، سوشل میڈیا اور کوریئر کے ذریعے دیا جا سکے گا۔ کابینہ نے گندم کی کم از کم قیمت امدادی قیمت مقرر کر دی ہے۔ مریم نواز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ گندم خریداری پالیسی 2024-25 کی منظوری دے دی گئی ہے اور پاکستان کے طریقہ سب سے بہترین اور تاریخی کسان کارڈ دے رہے ہیں۔ چھوٹے کاشتکاروں کو زرعی مداخل کے لیے 1.5 لاکھ بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ چھوٹے کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں الٹرنیٹ ٹرانسپورٹ ریگولیشن ایکٹ 2019 میں ترمیم کی منظوری دے دی گئی ہے۔ چیف ٹرک کورٹ گوجرانوالہ کو مس کنڈکٹ کی شکایت پر ہٹانے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ حسن۔ امن و امان کا قیام اور سرکاری محکموں بارے شکایات کا ازالہ کیسے کیا جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ضلعی سطح پر بااختیار ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ۔ اراکین اسمبلی، سینیٹر متعلقہ ضلع کا ڈی سی اور ڈی پی او کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی پولیس سمیت دیگر تمام محکموں کے متعلق شکایات کا نوٹس لے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری نے چیف سیکرٹری کو مراسلہ بھجوا دیا۔ مجاہد لطیف سے مزید جانتے ہیں۔ مجاہد، بتائیے اس بارے۔ دیکھیں جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ضلعی سطح پر انتہائی بااختیار ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیاں بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس میں کمیٹیوں میں اراکین اسمبلی اور اراکین سینٹ شامل ہوں گے۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ مراسلے میں یہ لکھا گیا ہے، کمیٹی پولیس سمیت دیگر تمام محکموں کے متعلق شکایت کا نوٹس لے گی۔ پنجاب بھر میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیاں بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری نے چیف سیکرٹری کو مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ کمیٹیوں میں اراکین اسمبلی اور اراکین سینٹ بھی شامل ہوں گے۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے علاوہ اور بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے اور ڈپٹی کمشنر کمیٹی کا سیکرٹری جو ہے وہ ہوگا۔ وفاقی اور صوبائی سرکاری محکموں کے نمائندے بھی کمیٹی میں شامل کیے جائیں گے۔ کمیٹی پولیس سمیت دیگر محکموں کے متعلق شکایت کا نوٹس لے گی اور کمیٹی ضلع میں قیام میں امن یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے گی اور کمیٹی سرکاری محکموں کی کارکردگی کی بھی نگرانی کرے گی، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے سرکاری محکمے اور بالخصوص پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے بہت ساری شکایات عوامی سطح پر سامنے آتی ہیں۔ اب اس کو حکومت پنجاب نے خود مانیٹر کرنے کے لیے اور مکمل طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ضلعی سطح پر اس کو بااختیار کرتے ہوئے کوارڈینیشن کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی بھجوا دیا گیا ہے چیف سیکرٹری کو اور اس پہ بہت جلد عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ پتنگ اور ڈور بنانے کی سزا ناقابل ضمانت جرم قرار دیا جائے۔ پنجاب اسمبلی میں پتنگ بازی اور پتنگ سازی کے خلاف قرارداد جمع۔ پتنگ بازی کی مستقل روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی کرنے کا مطالبہ۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی ایم پی ہنا پرویز بٹ نے جمع کروائی ہے۔ اہم قرارداد جمع کروائی گئی ہے پنجاب اسمبلی میں، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پتنگ اور ڈور بنانے کی سزا ناقابل ضمانت جرم قرار دی جائے۔ پنجاب اسمبلی میں پتنگ بازی اور پتنگ سازی کے خلاف قرارداد جمع۔ پتنگ بازی کی مستقل روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی کرنے کا مطالبہ۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی ایم پی اے ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ ہنا پرویز بٹ کی جانب سے قرارداد جمع کروائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پتنگ بازی اور پتنگ سازی کو ناقابل ضمانت جرم قرار دیا جائے۔ سرکاری ہاسپٹلز میں ایم ایس کی تعیناتی کے لیے لاکھوں روپے ریٹ مقرر ہونے کا انکشاف۔ 28 ہاسپٹلز میں ایم ایس کی سیٹ کے لیے
45 उम्मीदवारों में मुकाबला। उम्मीदवार MS के लिए तगड़ी सिफारिश और पैसों का सहारा लेने लगे। मुस्तकिल MS की तैनाती के लिए कल इंटरव्यूज़ होंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक का कहना है कि MS की तैनाती मेरिट पर की जाएगी। मोहम्मद बिलाल से मज़ीद जानते हैं। बिलाल बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब के 28 सरकारी अस्पतालों में मुस्तकिल MS की तैनाती के लिए कल इंटरव्यूज होंगे और 28 अस्पतालों में MS की सीट के लिए 45 उम्मीदवारों में मुकाबला है, जबकि उम्मीदवारों में जनरल कैडर और टीचिंग कैडर के डॉक्टर भी शामिल है। जबकि महकमा सेहत स्पेशलाइज में इस वक्त MS की तकरीरी के लिए सिफारिशों का तांता भी बन चुका है। उम्मीदवार और इनकी पार्टियां MS लगवाने के लिए सरगर्म है और MS की सीट पर तैनाती के लिए 30 से 40 लाख का रेट होने का भी इंकशाफ हुआ है। जराये का ये कहना है कि मुख्तलिफ उम्मीदवार MS लगने के लिए तगड़ी सिफारिश और पैसों का सहारा ले रहे हैं, जबकि MS के दौर में बुरी शोहरत और करप्शन और लूटमार करने वाले उम्मीदवार भी शामिल है। जबकि उम्मीदवारों में शामिल कुछ MS को साबिता रिकॉर्ड बुरा होने की वजह से MS की सीट से हटाया भी जा चुका है। जबकि इस वक्त महकमा सेहत स्पेशलाइज का अस्पतालों को करप्शन, लूटमार और परचेज के मामला को शबाब बनाना एक चैलेंज बन चुका है और महकमा सेहत का स्पेशलाइज का क्लिनिशियन किचन कैडिंग पर जो इंहिसार है वो किया जा रहा है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सुलेमान की कहना है कि कमेटी की सिफारिश पर मेरिट पर MS की तैनातियां की जाएंगी और करप्ट अनासर की महकमा सेहत में कोई जगह नहीं है, जबकि अस्पतालों में करप्शन, हथियार चोरी को हर सूरत रोका जाएगा और मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। आपका शुक्रिया बिलाल। निजकारी से कबल PIA के तमाम खसारे वाजबात और कर्ज़े ख़त्म। PIA के तमाम खसारे वाजबात और कर्ज़े होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए। PIA के वाजबात और कर्ज़ अदा करने की ज़िम्मेदारी होल्डिंग कंपनी के पास होगी। PIA के पास हर हफ्ते 20 मुल्कों की 170 फ़्लाइट्स के रूट्स मौजूद। राहिल अली से मज़ीद जानते हैं। राहिल बताइए इस बारे। राहिल से इस बारे अपडेट लेंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर बारे कि निजकारी से कबल PIA के तमाम खसारे वाजबात और कर्ज़े ख़त्म हो गए हैं। PIA के तमाम खसारे वाजबात और कर्ज़े होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए। PIA के वाजबात और कर्ज़ अदा करने की ज़िम्मेदारी होल्डिंग कंपनी के पास होगी। PIA के पास हर हफ्ते 20 मुल्कों की 170 फ़्लाइट्स के रूट्स मौजूद हैं। PIA के तमाम खसारे और कर्ज़े होल्डिंग कंपनी के पास होंगे। महकमा एक्साइज का नंबर प्लेट्स की मद में पैसे वसूल न करने का फैसला। महकमा एक्साइज ताहाल 30 लाख नंबर प्लेट्स शहरियों को फराहम नहीं कर सका। नंबर प्लेट्स की मद में 1.5 अरब से ज़ायद रकम की वसूली की जा चुकी। नंबर प्लेट्स तैयार ना होने की वजह से अब पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे। शहरी एक्साइज से मंजूर शुदा डिज़ाइन की नंबर प्लेट्स मार्केट से तैयार करवाएंगे। नंबर प्लेट्स के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अब तक 30 लाख से ज़ायद नंबर प्लेट्स फराहम नहीं की जा सकी। महकमा एक्साइज ताहाल 30 लाख नंबर प्लेट्स शहरियों को फराहम नहीं कर सका। नंबर प्लेट्स की मद में 1.5 अरब से ज़ायद की रकम वसूल की जा चुकी है। नंबर प्लेट्स तैयार ना होने की वजह से अब पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे। शहरी एक्साइज से मंजूर शुदा डिज़ाइन की नंबर प्लेट्स मार्केट से तैयार करवाएंगे। महकमा एक्साइज की नाअहली एक मरतबा फिर सामने आई है कि नंबर प्लेट्स के लिए शहरियों को ख़ार होना पड़ रहा है और अब उन्हें बाहर से नमूना नंबर प्लेट बनवानी पड़ेगी। वासा का गैर कानूनी वाटर कनेक्शन से मुतल्लिक बड़ा फैसला। गैर कानूनी वाटर कनेक्शन अब रेगुलर होने के बजाय मुनक़ता होगा। गैर कानूनी वाटर कनेक्शन को रेगुलर करने के बजाय कानूनी चाराजोई की जाएगी। गैर कानूनी वाटर कनेक्शन होल्डर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन बताइए। इस वक्त वासा इंतजामिया की तरफ से शहर भर में गैर कानूनी वाटर कनेक्शन की निशानदेही के लिए सर्वे और क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। ताहम वासा ने इन इलीगल वाटर कनेक्शन से मुतालिक ये बड़ा फैसला किया है कि गैर कानूनी वाटर कनेक्शन रेगुलर होने की बजाय इसको अब मुनक़ता किया जाएगा और इस इलीगल वाटर कनेक्शन को मुनक़ता करने के साथ साथ कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। इस हवाले से वासा के तमाम अफसरान को गैर कानूनी वाटर कनेक्शन होल्डर्स के खिलाफ चाराजोई करने के लिए हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इस हुक्मनामे में ये कहा गया है कि सर्वे के दौरान पकड़े जाने वाला जो इलीगल वाटर कनेक्शन होगा उसको फिलफोर मुनक़ता करने के साथ साथ रूल नंबर 13A के तहत गैर कानूनी कनेक्शन होल्डर के खिलाफ तदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए और ऐसे सारिफ के खिलाफ पानी चोरी क्रिमिनल लॉ ऑफ लैंड के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएं। इस सिलसिले में गैर कानूनी वाटर कनेक्शन को मुनक़ता करने के बाद असरनो नए कनेक्शन के हसूल के लिए दरख्वास्त ली जाएगी। वासा ने नए कनेक्शन के हसूल के लिए ज़ाब्ता इखलाक भी वज़ा कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि पानी के कनेक्शन के हसूल के लिए सीवरेज के इंतजामात से मुतल्लिक इंजीनियर का मुतमिन होना लाजिम होगा
SDO को डिमांड नोटिस और दरख्वास्त वसूली के लिए बाइख्तियार बना दिया गया है, जबकि नए वाटर कनेक्शन के लिए ग्राउंड फ्लोर पर वाटर टैंक भी लाजिम करार दे दिया गया है। 5 मरला तक के घर ग्राउंड फ्लोर पर प्लास्टिक और स्टील के वाटर टैंक इस्तेमाल कर सकते होंगे। इस सिलसिले में वासा इंतजामिया ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और वासा के शोबा O&M और शोबा रेवेन्यू को इन नए अहकामात पर अमल दरामद करने के हवाले से हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया।